Okay, so in the last class we were discussing about congestion control algorithms and what is actually congestion. Congestion means if a network is not able to carry the offered traffic, then that's a congestion and it's a global issue. And we know the comparison or the difference between congestion control and flow control. Flow control is between a single sender and a receiver, but congestion control is a global issue. That is, uh, that congestion control happens in an entire network. Okay. Then we discussed different congestion control techniques. There are mainly two major classification of congestion control technique, and that include open loop and closed loop. Okay. Open loop is based on which concept? Can anyone answer? Open loop congestion control mechanism is based on which concept? Just I want that point only, a single point. Open loop congestion control, we have two congestion control techniques in general, open loop and closed loop. What is the major concept of open loop congestion control algorithm? Just that point only. And what is the major concept of closed loop congestion control? അതിലും ആ പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, സിംഗിൾ പോയിന്റ്, single word. Yes, avoid congestion. Avoid congestion by using which concept? Or what is the concept in open loop and also in closed loop? Okay. Formula ഒന്ന് നോക്കുക. Open loop, the idea is based on good design, and closed loop, the idea is based on feedback or feedback loop. So that is the main point or key point. Open loop solve the problem with the help of a good design. Good design is the key point there. Okay, good design means when to accept the traffic, when to discard a traffic, or when we decided to discard a packet, which packet to discard. Such design. Okay, so based on that, open loop solves the congestion in a network. And closed loop, it allows the network to enter into a congestion or congested state. Then based on the feedback received from the receiver, it solves that congestion. Okay, that is closed loop. So here the key point, in open loop it's based on the good design, and in closed loop it's based on feedback loop. Okay. Then we discussed different congestion control technique in virtual circuit network. So ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊരു 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. either ഡാറ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഓരോന്നിനും 3 പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്, സോ ഓരോന്നിനും 1 മാർക്ക് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കാം. Okay, so what are the techniques which are used in virtual circuit subnet? And the virtual circuit subnet includes mainly 3 concepts, that is admission control, second one allow virtual circuit, and finally negotiate an agreement between the host and subnet. Admission control means when it detects a congestion in the network, no more virtual circuit are set up until that congestion or until that problem has solved. That technique is called admission control. Second one, it allows the virtual circuit, but the problem will be happening only in a particular area. So in that area, just route the traffic carefully. That is the concept of allow virtual circuit. Okay. Third one, based on the agreement between the sender and receiver, and or between the host and subnet. അതിന്റെ ബേസിസിൽ വോളിയം, ട്രാഫിക് ഷേപ്പ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് വേയിൽ അയക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അഗ്രിമെന്റ്. എന്നിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാതെ രീതിയിൽ പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെഗോഷിയേറ്റ്. സോ ഒന്നാമത്തത് അഡ്മിഷൻ കൺട്രോൾ. ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വെർച്വൽ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. എല്ലോ വെർച്വൽ സർക്യൂട്ടിനൊക്കെ എല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ബട്ട് ആ വെർച്വൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോർഷനിലായിരിക്കും ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺജഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് കെയർഫുള്ളി റൂട്ട് ചെയ്യുക. തേർഡ് വൺ, സെൻഡറിന്റെയും റിസീവറിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു agreement ഉണ്ടാക്കുക. So these are the 3
concept or which are used to solve the congestion in virtual circuit subnet. Okay. After that, we discussed congestion control in datagram subnet. So congestion control in datagram subnet includes mainly three things, that is warning bit, choke packet, and hop by hop choke packet. Okay. So what was the concept of warning bit? What is the concept of warning bit? We are placing a special bit, that is called warning bit, in the packet header of the acknowledgement. Okay. Warning bit means it's a special bit that is placed in the packet header. That means when a packet reach to the destination understand that okay, this packet came very slowly, so there occurred some congestion in between. So it send an acknowledgement back to the sender along with a special bit. That special bit is called warning bit. Okay. So when the sender receives that special bit from the destination, the sender identifies that okay, there is a problem and there is a congestion in this network. So from the next time onwards, sender will reduce the rate of flow. Flow reduce ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതാണ് വാണിംഗ് ബിറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് വാണിംഗ് ബിറ്റ് ഓരോ റൂട്ടറിലും ഈ വാണിംഗ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാണിംഗ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ട്രാഫിക് പിന്നെയും കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So in order to reduce that, we create a special packet called choke packet. Choke packet എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു എന്തായാലും മെസ്സേജ് സെൻഡറിൽ നിന്നും റിസീവറിലോട്ട് എത്തും. ബട്ട് അത് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും എത്തുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം റിസീവറാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഓക്കെ ഇത് എത്തേണ്ട ടൈമിലല്ല എത്തിയിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, സം കൺജഷൻ ഈസ് ദർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൻഡ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ സെൻഡർ. ആൻഡ് ഈ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഓരോ റൂട്ടർ വഴി സെയിം റൂട്ട് വഴി തിരിച്ച് സെൻഡറിൽ എത്തുന്നു. Then the sender identifies that okay, there is a congestion. Then for a particular time interval, sender send the data with a low data rate. Speed കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. Then ഇവിടെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഈ ടൈം പീരീഡ് എക്സ്പയർ ആയി കഴിയുന്നത് വരെ, മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെൽ ഒരു സ്ലോ റേറ്റിലായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ചോക്ക് പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ടൈം ഇന്റർവെലിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് ലിസൺ ചെയ്യും, പുതിയ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ. ചോക്ക് പാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കൺജഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, വീണ്ടും സ്ലോ റേറ്റിൽ തന്നെ അയക്കുന്നു. ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൺജഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഇറ്റ് അഗെയിൻ സെൻഡ് ദ ഡാറ്റ വിത്ത് എ ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. Then the advanced version of choke packet is called hop by hop choke packet. Okay, the hop by hop choke packet concept is, we can explain this concept with the help of this diagram. This is the actual choke packet concept. This is represented, this high dark line or thick line is representing high data flow, and this thin line is representing reduced data flow. Okay, the choke packet concept is like this. Sender is sending data to the destination, and that data reaches the destination, and at that time the destination identifies that there is a congestion in between, so it sends choke packet back to the sender. So when this choke packet reaches to the sender identifies that okay, there is a congestion, so it reduces the flow. That is the concept of choke packet. So can we advance this? Yes, we can advance this by using hop by hop concept. What is this hop by hop concept? ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് മീൻസ് ഓരോ റൂട്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണ്ട, അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഈ റൂട്ടറിനടുക്ക് എത്തുന്നു, ഈ റൂട്ടർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സമയം കൊണ്ട് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് തൊട്ട് പിന്നെയുള്ള ഈ ഒരു റൂട്ടറിൽ എത്തുന്നു, ദെൻ ഈ റൂട്ടർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് സെൻറ്ററിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്ററും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിൽ ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലോ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ചെക്സ് ഫോർ എ ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. ചോക്ക് പാക്കറ്റ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അയക്കുന്നു, ഹൈ സ്പീഡിൽ അയക്കുന്നു. വീണ്ടും ചോക്ക് പാക്കറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോ സ്പീഡിൽ അയക്കും. ഓക്കെ,
So this is the concept of hop by hop choke packet. Okay. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ, ആ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിലാണ് ആ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് ഒരു വിഡ്ത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 5 മീറ്റർ വിഡ്ത്തിലുള്ള ചാനലിലൂടെയാണ് ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം മുതൽ ആ 5 മീറ്റർ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് മാറ്റി ഒരു 2 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലുള്ള ഫ്ലോ കുറക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്താ അവിടെ പ്രോബ്ലം വരിക? ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻഡർ ആക്ച്വലി ഈ ഡാറ്റ ചെറിയ റേറ്റിൽ അയക്കുന്ന സമയം വരെ ഹൈ റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ ഇതിലും വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലേസ് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് റൂട്ടർ ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബഫർ ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാൻഡിൽ ദ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റ. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഈ ഹൈ റേറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ബഫർ എന്ന് വേണം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അണ്ടിൽ the choke packet reaches the sender and the sender reduce the data rate. Okay, so അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബഫർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. From that buffer the reduced data will be sent to the corresponding router. ആ ഒരു why we are using buffer എന്നുള്ളത്, in hop by hop choke packet we have to use an extra memory called buffer in order to handle the extra data received in each router. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? എന്നാലും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് കൺസെപ്റ്റിൽ ബഫർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ആക്ച്വലി there are three different concepts in congestion control mechanism in datagram network. Okay, so first one is warning bit, second one is choke packet, third one is the advanced version of choke packet that is called hop by hop choke packet. Okay, hop by hop choke packet means, ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോക്ക് പാക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെൻഡറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലോട്ട് ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ അയക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഹൈ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, കൺജഷൻ ഉണ്ട്, ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ അത് സെൻഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. സെൻഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോക്ക് പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തും, ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ എത്തി. സെൻഡറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് സെൻഡർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഈ സ്പീഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൺജഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇയാളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ കുറക്കുന്നത്. ഫ്ലോയുടെ ഇത് കുറച്ചു, വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. ഈ ചോക്ക് പാക്കറ്റിനെ ഒന്നുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് എന്തിനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? നോർമൽ ചോക്ക് പാക്കറ്റിന്റെ കേസിൽ ഈ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് സെൻഡറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ 1, 2, 3, 4
റൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മേ ബി സം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ റൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ആ റൂട്ടർ വഴി ഇത് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് അയക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അത്രയും നേരം ഇത് ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. സോ ഇൻ ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്, ഈ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് തൊട്ട് ഇവിടെയുള്ള റൂട്ടറിൽ എത്തുന്ന സമയം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും ചോക്ക് പാക്കറ്റ് തൊട്ട് റൂട്ടറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഈ റൂട്ടറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് സെൻറ്ററിൽ എത്തി ഓരോ റൂട്ടർ വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ റൂട്ടർ തൊട്ടടുത്ത റൂട്ടറിലോട്ടുള്ള ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് സെൻറ്ററിൽ എത്തുന്നു, സെൻറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവൽ. പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. ബട്ട് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താ? ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഹൈ ഡാറ്റയാണ് വരുന്നത്, ബട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോ ആണ് അയക്കുന്നത്. സോ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി വെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഡാറ്റയൊക്കെ ലോസ് ആയി പോകും. അത് ലോസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബഫർ. ഈച്ച് റൂട്ടറിൻ്റെ കയ്യിലും ആ ഒരു ബഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, 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 താങ്ക് യു. Okay, fine. So that is about hope by hope choke packet. Another technique is load shedding. Okay, so another important technique to solve this of the screen is clear. Okay, so another important technique to solve the congestion control congestion is load shedding. Okay, ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പാക്കറ്റുകളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ചില പാക്കറ്റുകളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. That technique is called load shedding. Okay, so we have discussed so many techniques. If none of the techniques work properly, we use a alternate mechanism called load shedding. ഈ ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഒരു ടെക്നിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ വരുന്ന കൺജഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പാക്കറ്റുകളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൺജഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ലോഡ് ഷെഡിങ്. Actually, there are two policies. One is wine and one is milk. Wine means ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പഴയ പാക്കറ്റുകളും പുതിയ പാക്കറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ പഴയ പാക്കറ്റുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പുതിയ മെസ്സേജിനേക്കാളും. ബട്ട് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ പുതിയ പാക്കറ്റുകളായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ പഴയ പാക്കറ്റ് ദെൻ ഓൾഡ് പാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് classified in the load shedding policies into two, that is wine and milk. Wine means വൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഓൾഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുക ചെയ്യാം. മിൽക്ക് മീൻസ് ന്യൂ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുക. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഴയ പാക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മെസ്സേജിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി കീപ് ദ ഓൾഡ് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് വി ഡിസ്കാർഡ് ദ ന്യൂ പാക്കറ്റ്. That technique is called wine. Next one is milk.
Milk means like video or multimedia. That if we are sending that kind of data, new packets are more important than old packet. Our casely, we keep the new packet and we discard the old packet. That technique is called milk. Okay. So load shedding mechanism. നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ we have to discard some of the packet from the network in order to solve the congestion. Okay. And there are two main policies, wine and milk. Wine means keep the old packet and discard the new packet, especially for file transfer. Then milk means keep the new packet and discard the old packet, like multimedia data transfer. This technique is called load shedding. Okay, simple concept ആണ്. Issues ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Another technique is random early detection. Okay, random early detection. ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് എനി ഓഫ് ദ 3 ഓർ എനി ഓഫ് ദ 4 മെക്കാനിസം ഫോർ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മാർക്കിനാണെങ്കിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എഴുതുക. ഈ ഓരോന്ന് 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇതും പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടായി പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവിങ് മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഓരോ റൂട്ടറിനും ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ക്യൂവിലായിരിക്കും ഈ പാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ക്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബഫർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി. ആ ഒരു ബഫർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പാക്കറ്റ് ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ്, കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിലും ബെറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡർ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ടേഴ്സ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ റണ്ണിങ് ആവറേജ് ഓഫ് ദിയർ ക്യൂ ലെങ്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബഫറിൻ്റെ സ്പേസ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ റൂട്ടറിനും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ മീൻസ് ഇത് നിറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ആ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാക്കറ്റ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കും, നോക്കി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബഫർ നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന പാക്കറ്റുകൾ ലോസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇതും പേര് തന്നെയുണ്ട്, റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ എത്തുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബഫർ നിറയാതെ നോക്കാം. ബഫർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, പിന്നെ വരുന്ന പാക്കറ്റുകളൊക്കെ ലോസായി പോകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതും സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. And the last technique to solve the congestion control is jitter control. Okay, what is jitter? What is jitter? ഈ ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്, ജിറ്റർ. So the final concept for congestion control is jitter control. What is jitter? ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ജിറ്റർ എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ജിറ്റർ? യെസ്, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിലേ. എക്സാക്ട്ലി, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാക്കറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജിറ്റർ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഡിലേ.
ഡിലേയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ജിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്. ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിൻ്റെ അകത്ത് ജിറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ബഫറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ജിറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പാക്കറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടാവുക, അടുത്ത പാക്കറ്റ് 50 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടാവുക, നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും എത്തുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ അറൈവൽ ഓഫ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജിറ്റർ. ദെൻ എങ്ങനെ ജിറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും? ഓരോ പാക്കറ്റും ഒരു റൂട്ടറിൽ എത്തേണ്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വെൻ എ പാക്കറ്റ് റീച്ച് ടു എ റൂട്ടർ, ദ റൂട്ടർ ചെക്സ് how much the packet is behind or ahead the schedule. ഓക്കെ, ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഹെഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ എത്രയാണ് പാക്കറ്റ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പാക്കറ്റ് ഇത്ര ടൈമിലായിരുന്നു എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്, ആ പാക്കറ്റ് അവിടെ എത്തി, അത് നേരത്തെയാണോ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആയിട്ടാണോ എത്തിയതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ എങ്കിൽ അതിനൊന്ന് കുറച്ച് ഡിലേ ആക്കിയിട്ട് അയക്കുക. ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പാക്കറ്റിനെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യിക്കുക. This technique is called jitter control. Once again, jitter means the delay in difference in delay of arrival of different packets. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാക്കറ്റും എത്തേണ്ട ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇന്ന ടൈമിലായിരുന്നു ഈ പാക്കറ്റ് എത്തേണ്ടത്, ഇന്ന ടൈമിലാണ് ഈ പാക്കറ്റ് എത്തേണ്ടത്, അതൊരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെലും ആയിരിക്കും. സോ വെൻ എ റൂട്ടർ റിസീവ്സ് എ പാക്കറ്റ്, that router check whether that packet arrived in behind or ahead the schedule. ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. എഹെഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് അയക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജിറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലോയിൽ ഡാറ്റ അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് ജിറ്റർ കൺട്രോൾ. ദിസ് ജിറ്റർ കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ യൂട്യൂബ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബഫറിംഗ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ജിറ്റർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും? യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബഫർ കൊണ്ടിടാം, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്തെടുക്കാം, കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതാകട്ടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ബഫറിംഗ് പോലെയുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? അതായത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഫറിംഗ് എടുക്കാം, അത് പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ബഫറിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ലൈവ് കോൺഫറൻസ് അല്ലെ ലൈവ് ക്ലാസ്. എക്സാക്ട്ലി, നമ്മളൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അല്ലെ ലൈവ് കോൺഫറൻസ് അല്ലെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്, ഈ കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളെ എടുക്കുകയുള്ള ബഫറിൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ബഫറിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബഫറിംഗ് ടെക്നിക് ഇൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഓർ live classes like. Okay, so that's about jitter control. ആ ഒരു ജിറ്റർ കൺട്രോളിന് ആ കേസിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ടെക്നിക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡ്യൂറിങ് quality of control, quality of service topic. Okay, so these are the different techniques which are used to control congestion. Okay, so exam point of view, എന്താണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് ചോദിക്കാം, കൺജഷൻ കൺട്രോൾ വേഴ്സസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക for 3 marks.
what is congestion control and what is the difference between congestion control and flow control. Okay, so congestion control എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് 1 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് 1.5 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും, മീൻസ് 2 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിൽ. Then what are the different congestion control techniques in virtual circuit subnet എന്ന് ഒരു 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. Or what are the different congestion control techniques in datagram network എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ. ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വിത്ത് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഒരു 4-5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺജക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻ ഡാറ്റാഗ്രാം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നും 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ 5 എണ്ണം എഴുതിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് 1-2 പോയിന്റ് എഴുതുക. 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം എഴുതിയിട്ട് 1-2 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ virtual circuit congestion control we have admission control, allow virtual circuit and negotiate an agreement between host and subnet. ഈ പേരുകൾ ഓർമ്മിക്കുക. ഡാറ്റാഗ്രാം സബ്നെറ്റിൽ വരുന്ന മെയിൻ വാർണിംഗ് ബിറ്റ്, ചോക്ക് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ്. Another techniques include load shedding. In load shedding, 2 key points, wine and milk. Wine means keep the old packet and discard the new packet. Milk means keep the new packet and discard the old packet. Example, wine, file transfer, milk, multimedia data transfer. Random early detection, detect the congestion before or detect the high data rate before the buffer space is over or exhausted. So here point is threshold value. ആ ഒരു threshold value കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക. ജിറ്റർ കൺട്രോൾ, എന്താണ് ജിറ്റർ എന്ന് പറയാം. ആ ജിറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റ് വന്നിരുത് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഹെഡ് ആണോ ബിഹൈൻഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബിഹൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ജിറ്റർ കൺട്രോൾ. ജിറ്റർ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ബഫറിംഗ്, ബട്ട് വി കനോട്ട് യൂസ് ദീസ് ബഫറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്. So these are the concepts about congestion control. So നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ. ആ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ഓൾസോ. അതും ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. ആ നെയിംസ് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. കൺജഷൻ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ്, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എന്താണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ, എന്താണ് കൺജഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, വെർച്വൽ സർക്യൂട്ടിലെ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡാറ്റാഗ്രാം നെറ്റ്വർക്കിലെ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീംസ്, ആ സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാർണിംഗ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചോക്ക് പാക്കറ്റ് എന്താണ്, ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റ് എന്താണ്, ദെൻ ലോഡ് ഷെഡിങ് എന്താണ്, റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ജിറ്റർ കൺട്രോൾ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ 2 മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസും മറ്റൊന്ന് IT റിലേറ്റഡ്, IT ആൻഡ് IT ക്ലാസ്സസ് റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലോഡ് ഷെഡിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ട 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ
Load shedding. Reply that what are the two different policies used in load shedding techniques? What are the two techniques or two policies? Yes, wine and milk. Okay. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കീ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കീ പോയിന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും. എക്സാം നിങ്ങൾ പേപ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കീ പോയിന്റ്സ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറിലും ഒരു കീ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ജിറ്ററിന്റെ കേസിൽ ബഫറിംഗ് എന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാം. അഹെഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ പറയാം. റാൻഡം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വൈൻ മിൽക്ക് പറയാം. ചോക്ക് പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ബഫർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് പറയാം. മീൻസ് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ചോക്ക് പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോ കീ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ കീ പോയിന്റ്സ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ് അഭിനന്ദ്. അഭിനവ് ആദർശ്. അദ്വൈത് അജ്മൽ. അജ്മൽ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ. അഖിൽ അനഘ. അഞ്ജലി അനുഗ്രഹ്. അത്തിൻ അതുൽ. ദേവിക ദിൽന. മസ്ന ജസ്ന. Present, sir. കാർത്തിക് കീർത്തന. സിന നിജർ. അഫ നേഹ. നേഹ. Present, sir. നിതിൻ പ്രണവ്. Present, sir. പ്രണവ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പ്രണവ് സി. റീസ റസാന. ക്രിസ്ത്യൻ റോഷൻ. ക്രിസ്ത്യനില്ല. സരബി. ഓക്കെ. സഹലായൻ. സംഗീത് താരൻ. Present, sir. ഷാരുൺ ശ്രദ്ധ. വിഷ്ണു വൈഷ്ണവി. വിഷ്ണു വൈഷ്ണവി. Present, sir. ശ്രീഷ്മ അഞ്ജിത ഷിറോണ. അഞ്ജിത. ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ബൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ജിത.